Good morning, viewers. Welcome to our IBJ channel. In this class, we discuss about types of vectors. Already, we are discussed about equal vectors, like vectors, unlike vectors, negative vector. Now it is going on యూనిట్ వెక్టర్. సో మనం ఈ క్లాస్లో దేని గురించి స్టడీ చేస్తామంటే వెక్టార్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. సో వెక్టర్స్ ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో లైక్ వెక్టార్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం, అన్లైక్ వెక్టార్స్ గురించి, ఈక్వల్ వెక్టార్స్ గురించి, ఓకే, నెగిటివ్ వెక్టార్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం. తర్వాత యూనిట్ వెక్టర్. యూనిట్ వెక్టర్ మీన్స్ ఏ వెక్టర్. మనం ఏదైనా ఒక వెక్టార్ తీసుకుందాం, దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినట్లయితే ఆ వెక్టర్ని ఏమంటాము? యూనిట్ వెక్టర్ అంటాం. సో ఇఫ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ వెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, then that vector is called unit vector. సో యూనిట్ వెక్టర్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఏ క్యాప్ లేకపోతే ఏ క్రౌన్ అంటాం. సో మనం యూనిట్ వెక్టర్ will write the formula for unit vector now. See, a unit vector, if the magnitude of a vector is unity, then the vector is called unit vector. If a bar is a unit vector, then the unit vector of a bar is denoted by a cap. సో యూనిట్ వెక్టర్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఏ క్యాప్ ఏ బార్ అనే వెక్టర్ తీసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క యూనిట్ వెక్టర్ని ఏ క్యాప్ అంటాం. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇఫ్ బి బార్ ఈజ్ ఏ వెక్టర్, ఇఫ్ బి బార్ ఈజ్ ఏ వెక్టర్, దెన్ యూనిట్ వెక్టర్ అంటాము. దెన్ ద యూనిట్ వెక్టర్ ఆఫ్ బి బార్ ఏమంటాం? యూనిట్ వెక్టర్ ఆఫ్ బి బార్ ఏమంటాం? బి బార్ ఈజ్ బి బార్ అనే వెక్టర్ తీసుకున్నాం. దాని యూనిట్ వెక్టర్ బి బార్ అంటే ఈజ్ బి క్యాప్ అనొచ్చు, లేకపోతే బి క్రౌన్ కూడా అనొచ్చు. బి క్యాప్ ఆర్ బి క్రౌన్ ఈక్వల్ టు బి బార్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ బి బార్. అదేవిధంగా దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే బి బార్ బై మాడ్యులస్ ఆఫ్ బి బార్ అంటే బి, సిన్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ బి బార్ ఈక్వల్ టు బి. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం ఫార్ములా రాద్దాం. ఏ క్యాప్ రాసినట్టయితే ఏ క్యాప్ is the unit vector of a bar. Unit vector of a bar is a cap. A cap equal to a cap or a crown is a cap equal to a bar by modulus of a bar. దాన్ని a bar by a అని కూడా రాయొచ్చు. ఎందుకు రాస్తామంటే సిన్స్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ a bar equal to a కాబట్టి. Okay, now next one, write this one. We'll continue in the meantime. Now so a cap equal to a bar by modulus of a bar, that equal to a bar by a. So a cap or a crown. Therefore, so if you write a vector, if a bar is a vector, if a bar equal to given as xi bar ప్లస్ వైజే బార్ ప్లస్ జెడ్కే బార్, ఇది ఒక వెక్టర్ అనుకున్నాం. ఏ బార్ ఈజ్ ఏ వెక్టర్, దెన్ రైట్ ద యూనిట్ వెక్టర్ ఆఫ్ ఏ బార్ అని అడిగినప్పుడు దిస్ వన్, కాపీ దిస్ వన్, దెన్ ఓకే. Now so unit vector of a bar is formula I am రాయాలి. a crown or a cap equal to a bar by modulus of a bar. So రాయండి. a bar means vector రాయండి. xi bar plus yj bar plus zk bar whole divided by modulus of a bar, modulus of xi bar plus yj bar plus zk bar.
that equal to a cap equal to xi bar plus yj bar plus zk bar whole by modulus of xi bar plus yj bar plus zk bar, formula direct, root over I bar coefficient square x square, j bar coefficient y square plus k bar coefficient z square. This is the formula for modulus of, since modulus of xi bar plus yj bar plus zk bar equal to root of x square plus y square plus z square. This is the formula. Okay. So what is a cap? Xi bar plus yj bar plus zk bar by root of x square plus y square plus z square. This is the unit vector of the given vector. Now take this one. This is the formula. That is this model. So take from this relation. Take relation 1. From relation 1 ఏం రాసుకోవచ్చు? ఏ క్యాప్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ పై మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్. దాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నాండి. సో ఏ క్యాప్ ఇంటూ ఏ బార్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్. ఏ క్యాప్ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్. ఇట్లా రాసుకుందాము. ఏ బార్ ఈక్వల్ టు ఏ క్యాప్ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్. A bar equal to A cap into A. Since modulus of A bar equal to A. Okay. So a vector can be expressed into the product of unit vector and its magnitude. A vector can be expressed in terms of unit vector of that matrix and magnitude of that vector. So a vector can be expressed in terms of unit vector of that vector. A vector can be expressed as the product of unit vector of itself and the magnitude of that vector. Yes, A bar equal to A crown into A. This is about unit vector. Yes, continue. Next one. Like this one. Go to next concept. Next vector. Now, next one. Next one. So I am taking a vector. Suppose this is a vector. So this vector is called A bar. Taking another vector. This vector is called B bar vector. Okay, another vector I am taking. So this vector is called C bar vector. Now here consider this vector C bar. It is parallel to A bar. And if this magnitude is equal to B bar, so extend this one. Okay. Now here a vector, let C bar be a vector. It is parallel to B bar. It's parallel to A bar also. Just compare this C bar vector with A bar vector. So C bar vector is parallel to A bar, okay, and its magnitude is equal to B bar. Now let it be 5 meter. This be 10 meter. This be 10 meter. Okay.
Now what are we doing? We are taking 3 vectors. See, first vector a bar equal to that margins of magnitude of a bar equal to 5 meter. B bar vector ఉంది, దాని magnitude 10 meter. C bar vector ఉంది, దాని magnitude కూడా 10 meter అనుకుందాం. సో C bar ఎలా ఉంది అంటే ఏ బార్కి ప్యారలల్గా ఉంది, దాని యొక్క magnitude ఎంత ఉంది, B బార్కి సమానంగా ఉంది. సో C bar is a magnitude of C bar equal to magnitude of B bar. Then C bar vector can be expressed in terms of A bar and B bar as if a vector is parallel to A bar and its magnitude is equal to B bar, then that vector can be written as let it be C bar. Okay, now C bar equal to, so what is the vector A bar parallel to A bar, and for which magnet this vector, magnitude of this vector is equal to magnitude of this vector, so is equal to magnitude of A bar. Now write here, how do you write which is to which vector it is parallel, A bar vector. So write this one, A bar vector, and this vector is equal to magnitude of this vector, we are considering vector, that magnitude of that vector is equal to the magnitude of B bar. So write this one, so A bar into modulus of B bar. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఏ వెక్టర్ కి ప్యారలల్ గా ఉందో ఆ వెక్టర్ రాసాం, C బార్ అని తీసుకున్నాం. సో అఫ్ కోర్స్ B బార్ ప్యారలల్ గా ఉంది, ఏ బార్ అనే వెక్టర్ ప్యారలల్ గా ఉంది. ఏ బార్ వెక్టర్ ప్యారలల్ గా ఉంటూ ఇచ్చినట్లయితే తర్వాత B బార్ వెక్టర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కి సమానంగా ఉన్నట్లయితే చూడండి, B బార్ వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ C బార్ వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 10 మీటర్ ఈక్వల్ టు C బార్ వెక్టర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ సమానం కాబట్టి మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాస్తాం. ఓకే, దేనికి ప్యారలల్ గా ఉంది, ఏ బార్ ఈస్ C బార్ ఈస్ ప్యారలల్ టు A బార్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ C బార్ ఈస్ ఆల్సో ప్యారలల్ టు A బార్. Okay, so we are comparing 3 vectors here. We are taking one vector C bar, let it be unknown vector. So by taking the by comparing with the 2 vectors A bar and B bar, we can write the third vector as C bar equal to A bar into modulus of B bar, third vector. Now next slide. Write this one. Next one. If note, if A bar equal to AXI bar plus write this one, after that I will explain. Write this one, note this one, I will explain next one. Now I am taking 2 vectors, so this is one vector, let this be A bar vector, and another vector, this is a B bar vector. 2 vectors are here, magnitudes are different, let it be 5 meter, this be 8 meter. Okay, but here A bar is parallel to B bar, A bar is parallel to B bar. Condition in the చూద్దాం. Note, if
two vectors a bar comma b bar are parallel to each other, where a bar equal to ax I bar, ay j bar plus az k bar, b bar equal to bx I bar plus by j bar plus bz k bar. Then condition రెండు parallel అండి. సో then ax by bx equal to ay by by equal to az by bz. సో రెండు వెక్టర్స్ ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. సో ఈ రెండు వెక్టర్స్ ఎలా రాసామంటే ఏ బార్ వెక్టర్ ఏ ఈక్వల్ టు ax I బార్ ప్లస్ ay j బార్ ప్లస్ az k బార్, అదే b బార్ ఈక్వల్ టు bx I బార్ ప్లస్ by j బార్ ప్లస్ bz k బార్. ఈ రెండు ప్యారలల్ వెక్టర్స్ అయితే then condition is ax by bx equal to ay by by equal to az by bz. Write this one. Next we will discuss about the next. Next one. So ax by bx, suppose if you write this one as 2, this one as 1, 2 by 1, suppose this one 3, this one 4, 3 by 4, this one as 4, this one 5, 4 by 5. So ratio you get. Okay. So let it be depending upon the question they give. So whatever ax by bx parallel అయితే ఏమో వాళ్ళ I bar కోఎఫిషియంట్ సమానంగా ఉండాలి, అలాగే j bar కోఎఫిషియంట్స్ k bar కోఎఫిషియంట్ సమానంగా ఉండాలి. సరే ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను. Sorry, copy this one. Then, so ax by bx equal to ay by by equal to az by bz equal to k. K is some constant. Next one. సో మనము ఒక వెక్టర్ తీసుకున్నాం. XYZ ప్లేన్ తీసుకున్నాం, 3 డైమెన్షనల్ ప్లేన్. సో ఇన్ XYZ ప్లేన్ x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, z యాక్సిస్, origin. Okay. Now so this is a xy plane, yz plane, this is a zx plane. So this is about scalars. So Cartesian product of it. For Cartesian product, here I bar is taken considered as x axis is considered as I bar vector, y axis is taken as j bar vector, z axis is taken as k bar vector. Now this plane formed by I bar vector and j bar vector is called I bar j bar vector plane. So this j bar k bar vector plane, this plane is called k bar I bar vector plane. Okay.
Suppose a point is here. P is any point. So what is the position of point P means we can say at a distance from x-axis parallel to y-axis we can find the 3 units, 4 units, 2 units like that. So if you want to find the vector of this point P, that means position vector. So this should be the final point. What about initial point? O is the initial point. So OP is called position vector. Let it be denoted by R bar. ఏదైనా మనం ఏ కన్సిడర్ చేస్తామంటే XY ప్లేన్లో లేకపోతే వెక్టార్స్లో అయితే I బార్ J బార్ వెక్టార్ ప్లేన్లో అయితే ఒక పాయింట్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఆ పాయింట్ పేరు P. అయితే దాని పొజిషన్ చెప్పాలి అనుకున్నాం. మామూలుగా అయితే స్కేలర్లో అంటే మనం 2 డైమెన్షన్లో కానీ 3 డైమెన్షన్ ప్లేన్లో కానీ x యాక్సిస్ కి పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తాము, y యాక్సిస్ కి మళ్ళీ లైన్ డ్రా చేసుకొని డిస్టెన్స్ రాస్తాము. అది స్కేలర్. వెక్టార్స్ కదా, వెక్టార్స్ రాసినప్పుడు p అనే పాయింట్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దట్ షుడ్ బి టెర్మినల్ పాయింట్ ఆర్ ఫైనల్ పాయింట్. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇనిషియల్ పాయింట్ ఏది కన్సిడర్ చేయాలి, o. సో o is the initial point, p is the final point. So line draw the vector from o to p. So OP bar is a vector. Now OP bar is a vector. It is called a position vector. Position vector of P. Now దాన్ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఏ వెక్టర్ R బార్ వెక్టర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. Position vector can be denoted by OP bar here equal to R bar. So ఇది ఎలా ఉంది, x axis means I bar vector, y axis means J bar vector, z axis means K bar vector. కొంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది. So it can be written as, సో ఇది ఏ యాక్సిస్ ఏ వెక్టర్ ప్యారలల్ J బార్ వెక్టర్. సో J బార్ వెక్టర్ ప్యారలల్ మనం ఎంత ఉందో దాన్ని ఇక్కడ ఇదేమో I బార్ వెక్టర్కి ప్యారలల్గా డ్రా చేసాం. తర్వాత J బార్ వెక్టర్ కూడా ప్యారలల్గా డ్రా చేస్తాం. సో ఇది K బార్, ఈ వెక్టర్ పొజిషన్ వెక్టర్ 3 డైమెన్షన్లో డ్రా చేసుకుంటుంది. సో మనం P బార్ and means OP bar vector రాయాలంటే R bar రాయాలంటే in terms of I bar vector we have to write, in terms of J bar vector we have to write, in terms of K bar vector also we have to write. కాబట్టి ఒక వెక్టర్ని 3 డైమెన్షనల్ ప్లేన్లో రాసేటప్పుడు 3 వెక్టర్స్ I bar J bar K bar with respect to I bar J bar K bar vector we have to mention the given vector. సో R bar పొజిషన్ వెక్టర్, దాన్ని ఏ విధంగా రాసుకుంటాము, దాన్ని x కోఎఫిషియంట్ కదా, ఐ మీన్ I బార్ కోఎఫిషియంట్ Rx I బార్ రాసుకోవచ్చు, ప్లస్ Ry J బార్ రాసుకోవచ్చు, ప్లస్ Rk Rz K బార్ రాసుకోవచ్చు. లేదా ఇట్లా. సో వన్ వెక్టర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ I బార్ కోఎఫిషియంట్, J బార్ కోఎఫిషియంట్, K బార్ కోఎఫిషియంట్ ఇన్ 3 డైమెన్షన్. అదే 2 డైమెన్షనల్ ప్లేన్ అనుకుంది అంటే z యాక్సిస్ లేదనుకోండి, z యాక్సిస్ లేకపోతే ఇంక ఈ క్వాంటిటీ ఉండదు, K బార్ వెక్టర్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఇన్ 3 డైమెన్షనల్ ప్లేన్, 3 డైమెన్షనల్ వెక్టార్ ప్లేన్. ఇఫ్ 2 డైమెన్షనల్ వెక్టార్ ప్లేన్ అయితే ఇన్ 2 డైమెన్షనల్ వెక్టార్ ప్లేన్ అప్పుడు OP బార్ అని రాసుకుంటాం. R బార్ అంటే Rx I బార్ ప్లస్ Ry J బార్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనుకుంటే మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ OP బార్, మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ R బార్, మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ Rx బార్ అంటే మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ Rx బార్ Rx I బార్ ప్లస్ Ry J బార్. అంటే ఏమవుతుంది ఫైనల్గా, దాని నుంచి రాసుకోవచ్చు రూట్ ఓవర్ Rx స్క్వేర్ ప్లస్ Ry స్క్వేర్. అదే 3 డైమెన్షనల్ రాసామనుకోండి,
అదే 3 డైమెన్షన్లో రాస్తే magnitude of OP bar in 3-dimensional vector plane. Modulus of OP bar equal to modulus of R bar equal modulus of Rx I bar plus Ry j bar plus Rz k bar equal to ఏమవుతుంది root of Rx square plus Ry square plus Rz square. This is the magnitude of position vector. In this position vector, O bar is always initial point. Position vector అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం చెప్పలేదు. O bar, O is nothing but initial point. P is nothing but final point or terminal point. Yes. This is a Cartesian diagram or Cartesian vector diagram. Cartesian vector plane diagram. Right? Copy this one. Next one. Over. Next we will move on to next one. Next one. సో మనం కన్సిడర్ చేద్దాం ఒక వెక్టార్ని. కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ వెక్టర్స్. నెక్స్ట్ వన్ పొజిషన్ వెక్టర్. నెక్స్ట్ వన్ ఐ బార్ వెక్టర్. నోట్, ఐ బార్ వెక్టర్ కెన్ బి టేకెన్ along x-axis. J bar vector can be taken along y-axis. K bar vector can be taken along z-axis. నాకు ఒక వెక్టర్ ఇచ్చారు. సో ఇది ఐ బార్ వెక్టర్. x-axis అంటే ఐ బార్ వెక్టర్ కదా, y-axis అంటే j బార్ వెక్టర్. సో z-axis అంటే k బార్ వెక్టర్. సో ఆరిజిన్. ఒకవేళ x యాక్సిస్ మీద 1 యూనిట్, ఇది 1 అంటే ఒకవేళ వెక్టార్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఏ బార్ వెక్టార్ ఇచ్చారు, దాన్ని ఏమన్నా ax I బార్ ప్లస్ ay j బార్ ప్లస్ az k బార్. సో I బార్ కోఎఫిషియంట్ ax, దీన్ని ఏమంటాము ax, ఏ బార్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ax. In the same way, ay, ఇది ay. In the same way, ఇది az. ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి az. Okay. So now extend this one, and extend this one. So this be p. So for unit vector, suppose this is 1. Suppose this one 1 unit, this is 1 unit. What happens? I bar coefficient how much? Ax. Ax equal to 1. Okay. So equal to 1 I bar plus. Now ay equal to 1. You can write ay as 1. Az as 1, you can write like this one. It is a vector. Now this is about the coefficients ax 1i plus
1j plus 1k bar, like this, a bar. What is the magnitude? Modulus of a bar equal to modulus of 1i bar plus 1j bar plus 1k bar equal to root of 1 square plus 1 square plus 1 square equal to root 1 plus 1 plus 1 equal to root 3. ఒకవేళ next one, okay, copy this one. We'll discuss about the next one. Next one we discuss here. Suppose vector 3-dimensional plane is 3-dimensional plane. So this is z-axis k bar, x-axis I bar vector, y-axis j bar vector, origin. Now on the x-axis values are ante 1, 2, 3 like this. Suppose this value only 1 it is given. What is this coefficient to x? I coefficient ax. How do we write this one? Ax equal to 1. Ax equal to 1. Now this one ay. Suppose this is 1 unit. Then ay equal to 1. So this is 1 unit. Az equal to 1. This is the method to follow how to take. Now this one along x-axis. So along x-axis or I bar vector, along I bar vector, what is the magnitude? Modulus of ax bar equal to 1. Suppose. So what about the remaining? On x-axis I value 0 means j bar equal to 0. K bar equal to k bar coefficient also equal to 0. On x-axis ax value 0 అవుతుంది. Modulus of ay modulus of ax equal to 1 అవుతుంది. Modulus of ay equal to 0 అవుతుంది. Modulus of az equal to 0. అంటే a bar ax equal to 1, ay equal to 0, az equal to 0. This value is along I bar vector. Suppose along y-axis, along j bar vector, values ఎలా ఉంటాయి? ax means ax equal to 0 అవుతుంది, ay equal to 1 అవుతుంది, az equal to 0. y-axis మీద y values ఉంటాయి, means j bar coefficient ఉంటుంది. along k bar vector, ax 0, ay 0, az equal to 1 for unit vector. 1 రాసామంటే యూనిట్ వెక్టర్ అయితే, ఒకవేళ ఇది 2 3 4 ఇది 2 3 4 ఏవైనా ఉన్నట్లయితే అవి ఐ బార్ వెక్టర్ మీద జే బార్ కోఎఫిషియంట్ 0 అవుతుంది, కే బార్ కోఎఫిషియంట్ 0 అవుతుంది. జే బార్ వెక్టర్ లైన్ మీద వెక్టర్ మీద ఐ బార్ కోఎఫిషియంట్ 0 అవుతుంది, కే బార్ కోఎఫిషియంట్ 0 అవుతుంది. ది సేమ్ వే కే బార్ వెక్టర్ మీద ఆ లైన్ మీద జెడ్ యాక్సిస్ మీద ఎక్స్ వాల్యూస్ మీన్స్ ఐ బార్ కోఎఫిషియంట్ 0 అవుతుంది, జే బార్ కోఎఫిషియంట్ 0 అవుతుంది. This is about note. Write this note also. Next vector we'll discuss. Copy this one. Yes. Okay. Yes. Okay. Now next one point. Unit vector is a dimensionless quantity. Dimensionless quantity. Write this. Unit vector తీసుకుంటే నాకు dimensions ఉంటాయి. Okay. Next topic. Next vector, zero vector.
Pause the video, you can copy. Pause the video, you can copy. Yes. Next one. Next, zero vector. See, ఒక వెక్టర్ జీరో వెక్టర్ ఎప్పుడు అవుతుంది? If the magnitude of vector is 0, then the vector is called zero vector. ఏ వెక్టర్ అయితే దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ జీరో అయినట్లయితే ఆ వెక్టర్ని ఏమంటాము? జీరో మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటాం. సో కండిషన్ చూద్దాం. మ్యాగ్నిట్యూడ్ జీరో అవ్వాలంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెక్టర్ తీసుకుందామండి. ఏ బార్ ఈజ్ ఏ వెక్టర్ అనుకున్నాం. ఇఫ్ ఏ బార్ ఈజ్ ఏ వెక్టర్, దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ రావాలా? జీరో రావాలా? అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఈక్వల్ జీరో. అంటే ఏ బార్ ఎలా రాస్తాం మనం మామూలుగా? ఏఎక్స్ మాడ్యులస్ ఏఎక్స్ ఐ బార్ ప్లస్ ఏవై జే బార్ ప్లస్ ఏజెడ్ కే బార్. ఏమవ్వాలి? జీరో అవ్వాలి. అంటే ఏమవుతుంది? దీని ఫార్ములా రాయండి. లేదా ఇది కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అనుకుంటే ఇంకొక మెథడ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. మనం ఏ బార్ వెక్టర్ని రాసుకుందాం ఫస్ట్. ఏ బార్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ఐ బార్ ప్లస్ వైజే బార్ ప్లస్ జెడ్కే బార్ తీసుకుందాం. సో జీరో వెక్టర్ అవ్వాలంటే కండిషన్ చూద్దాం. మాడ్యులస్ ఏమవ్వాలన్నా? జీరో అవ్వాలి. ఇఫ్ ఏ బార్ ఈజ్ ఏ జీరో వెక్టర్, ఇఫ్ ఏ బార్ ఈజ్ ఏ జీరో వెక్టర్, జీరో వెక్టర్ అయితే కండిషన్ ఏంటి? మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ బార్ ఈక్వల్ టు జీరో. అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ బార్ ప్లస్ వైజే బార్ ప్లస్ జెడ్కే బార్ ఈక్వల్ టు జీరో. ఇది కదండి ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఇది ఫార్ములాలో రాయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీరో అవ్వాలి. అప్పుడు ఈ వెక్టర్ని ఏమంటాం? ఇప్పుడు జీరో అవుతుంది ఇది. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ జీరో అవ్వాల్సిందే, వై జీరో అవ్వాల్సిందే, జెడ్ కూడా జీరో అవ్వాల్సిందే. మూడు జీరోస్ అయితేనే ఇండివిజువల్గా మూడు ఎక్స్ వాల్యూ జీరో అవ్వాలి, వై వాల్యూ జీరో అవ్వాలి, జెడ్ వాల్యూ జీరో అవ్వాలి. అప్పుడే టోటల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ a bar vector is nothing but is called zero vector and is zero vector. So zero vector ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? నోట్, zero vector can be denoted by O bar. ఏ బార్ అని రాయి. ఇంకా మనకు కన్ఫామ్ అయిపోయింది ఏ బార్ వెక్టర్ అనేది జీరో వెక్టర్ అయింది. కాబట్టి మనం ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయాలి? జీరో బార్ వెక్టర్. మళ్ళీ ఎలా రాస్తాం చూద్దాం. ఓ బార్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు ఈ వెక్టర్ రూపంలో రాయండి. ఎక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అయింది జీరో ఐ బార్ ప్లస్ వై వాల్యూ రాయాలి ఎంత? జీరో జే బార్ ప్లస్ జెడ్ వాల్యూ ఎంత రాయాలి? జీరో కే బార్. So O bar equal to 0 I bar plus 0 J bar plus 0 K bar. This is about zero vector. Yes, write this one. అదే ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి. ax స్క్వేర్ ప్లస్ ay స్క్వేర్ ప్లస్ az స్క్వేర్ ఎంత అవ్వాలి? జీరో అవ్వాలి. వెక్టర్ ఈ రూపంలో తీసుకుంటే ఏ రూపంలో అండి? ఇఫ్ ఏ బార్ ఈక్వల్ టు ax I bar ఏవై జే బార్ ఏజెడ్ కే బార్ ఇలా తీసుకుంటే ఇది రాయండి. లేదా ఇలా తీసుకుంటే ఇది సెకండ్ మోడల్, ఇది ఫస్ట్ మోడల్. ఇలాగ రాయండి. ఎలాగైనా పడుతుంది. ఓకే, క్యారీ ఆన్. Pause the video and copy it. Right, okay. Now, in the meantime, like the video, share the video, and
subscribe our IVJ channel and text me about your opinion. Yes. Now, I'm considering one point. Next note. సో నేను ఒక ఏ బార్ అనే వెక్టర్ తీసుకున్నా. ఎంత? xi బార్ ప్లస్ yj బార్ ఇఫ్ ఏ బార్ ఈక్వల్ టు xi బార్ ప్లస్ yj బార్ ప్లస్ zk బార్. నేనేం చేస్తానంటే ఏ బార్ ప్లస్ 0 ఓ బార్ ఈక్వల్ టు ఏమవ్వాలా ఏ బార్ కండిషన్. ఎందుకు అంటే ఓ బార్ అంటే ఏంటండి? ఓ బార్ ఈక్వల్ టు 0 i బార్ ప్లస్ 0 j బార్ ప్లస్ 0 k బార్. అప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. ఏ బార్ ప్లస్ ఓ బార్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ప్లస్ 0 ఐ బార్ ప్లస్ వై ప్లస్ 0 జే బార్ ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ 0 కే బార్ అవుతుంది. అంటే ఏ బార్ ప్లస్ ఓ బార్ అంటే ఏ బార్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 0 అంటే ఎక్స్ఐ బార్ ప్లస్ వై ప్లస్ 0 అంటే వైజే బార్ ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ 0 అంటే జెడ్కే బార్. సో ఏ బార్ ప్లస్ ఓ బార్ ఏమైంది? ఏ బార్ అయింది. ఇది రైట్ సైడ్. ఓకే. సో ఏ బార్ ప్లస్ ఓ బార్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ అయింది సెకండ్ బార్. ఒకవేళ ఇఫ్ టూ వెక్టర్స్ ఆర్ ఏ బార్ ఈక్వల్ టు xi బార్ ప్లస్ yj బార్ ప్లస్ zk బార్, b బార్ ఈక్వల్ టు ఇది x1 y1 z1 అనుకో, b బార్ ఈక్వల్ టు x2 i బార్ ప్లస్ y2 j బార్ ప్లస్ z2 k బార్. సో ఏ బార్ ప్లస్ b బార్ ఎంత అవుతుంది? ఏ బార్ ప్లస్ b బార్ ప్లస్ ఓ బార్ ఈక్వల్ టు తర్వాత ఓ బార్ అంటే ఏంటి? మనం రాయాల్సిన పనిలే. 0 i బార్ ప్లస్ 0 j బార్ ప్లస్ 0 k బార్. ఏ బార్ ప్లస్ b బార్ ప్లస్ ఓ బార్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ b బార్. దిస్ ఈస్ థర్డ్ పాయింట్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక వెక్టర్ తీసుకున్నాం. ఏ బార్ అనే వెక్టర్ తీసుకున్నాం. ఇఫ్ ఏ బార్ ఈక్వల్ టు బి xi బార్ ప్లస్ yj బార్ ప్లస్ zk బార్. నేనేం చేస్తున్నా అంటే దీన్ని ఓ బార్ తీసుకున్నాం. మనం జీరో వెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా, వెక్టర్ నెక్స్ట్ పాయింట్ కదా. ఓ బార్ తీసుకుందాం. ఇఫ్ ఓ బార్ ఈక్వల్ టు 0 i బార్ ప్లస్ 0 j బార్ ప్లస్ 0 k బార్. మనం రాయాల్సిన పనిలా. సో ఈ వెక్టర్ నేను n ఇంటూ ఓ బార్ రాస్తా. అంటే ఒక వెక్టర్ నేను ఏం చేస్తున్నా n అంటే నాన్ జీరో, వేర్ n ఈజ్ నాన్ జీరో, n ఈజ్ నాన్ జీరో స్కేలర్, నాన్ జీరో స్కేలర్ అంటే 1 2 3 4 అండ్ సో ఆన్. అది -1 -2 -3 అండ్ సో ఆన్ తీసుకోండి. అప్పుడు n ఇంటూ 0 i బార్ ప్లస్ 0 j బార్ ప్లస్ 0 k బార్ వచ్చేసి ఇది ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అంటే n ఇంటూ n ఇంటూ 0 i బార్ ప్లస్ n ఇంటూ 0 j బార్ ప్లస్ n ఇంటూ 0 k బార్. సో n ఇంటూ 0 అంటే 0 i బార్ 0 j బార్ ప్లస్ 0 k బార్, 0 i బార్ ప్లస్ 0 k బార్ j బార్ 0 ప్లస్ 0 k బార్ ఓ బార్. సో n ఒక వెక్టర్ జీరో వెక్టర్ని ఎంతో మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది కూడా జీరో వెక్టర్. ఎస్ బాగా ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్ okay, we'll continue in the next video. Like the video, share the video, or subscribe our IVJ channel
and text me your opinion. Any doubts are there? uh, Text me. Okay.